गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आपण आज ब्लॉग अनेक अनेक स्वागत आशा कर समस्ते भले थे सुस्थ थे माँ का कृपार आम मैंने भी सब भले अच्छु आज तो सोमवार श्रावण मसर सेकेंड सोमवार ब्लॉग टी आरंभ करने पूर्व आपण मो रिक्वेस्ट जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ फेसबुक पेज देखते फॉलो करूँ वीडियो गुड़िक लाइक कमेंट शेयर करने सागर स्किप न करके निश्चय शेष जाए देखूँ एवं पाखे थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िक नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार। एबे तो समय 11:45 हाँपाई जाऊँगी जस्ट एवं टिके आगुरी मु पूजा करके आसली एंकर तो एसिफ्ट ड्यूटी से ड्यूटी जाइए पुओ भी तार पढ़ुला कौन बोधे मोबाइल रे देखुच गाधेबुनि कि धन जा गाधे पड़े 12टा बेले जीव ता इच्छा गाधुची मुझे बाध्य करूँ जो इच्छा लगुच से गाधुचे तो जा हो भावुली ब्लॉगटा करी कि नहीं पुणी कल ना जहाँ जी हो करदेवी काली एबे तो आग अपेक्षा निहाती टिके देह मोर भल अच्छी 70 to 80% जानतु भल अच्छी शनिवार ठू टिके भल लगे काली रविवार सेमती कहली तो कंटिन्यू वर्षा होची कपड़ा गुड़ाक कचा हो नाला वर्षा भी कौटना गोटे मो देह भल ना आहरी पानी हेले बेसी देह खराब हम ये भी मना कले ना कचाकची करनी किंतु काल तो ये संडे थिला घरे थिले सब काम दाम ये करदे जमती कि झाड़ू झुड़ा पूजा पाठ सब काम से ही करदे अल्प दुटा बासन थिला मुझे माजिकी कहली कपड़ा गुड़ाक मेसीन रे दे दिए कारण एत दिन रहीगला कपड़ा ड्यूटी ड्रेस भी सब पड़गला जो आहरी दुनिया हो काचिदेवी हेंगर सुखईदेला गाड़ी घर तार जगह हो जी तार अच्छी कपड़ा उपड़ा काचिले जहाँ जमी रोषेबास भी है खियापिया कर पुओ तार खाई आगे उठीगला मोर खाऊल जस्ट मो अधा खाई कि ना भल लगुला खाइली माने अधा खाई कि ना कहीं मो मुंड बुलेला पूरा अंधार होगा और खाଇବା गुड़ाक हठात मैंने जब मो पार्टी की पिता लगे ये मत किसी देखागलानी ये तार पुओ ये पुओ को डाकिले कि आ बाबा मामा कहीं एमती लगुच कहीकि बोले जी खाली खाइले जा उठी जा मुझे सब उठा उठी कर पोछापोछि करदेवी बर तुम जाओ रेस्ट कर मुसली गड़िले मत तो सहजरे निद हुए भी टिके डेरी मोबाइल देखला कहीं मत निद लगे से 3:40 होगा से जो शुआ शोचे विश्वास करेनि मो निद भांगला 6:20 खरा जमार भी मुझे शुएनि किंतु कौन एमती है प्रेसर बढ़ीगला कि कौन है मैंने एमती शोची देखला प्रभु संज बेला घर लाइट सब जलिनी कहीं ये नथिले पुओ भी तार कोचिंग को पलैला ये तार कौन काम थिला पलैले हठात उठिक लाइट फाइट जाले एमती माने से भाया माने एत देह कौन है भगवान को जना आज अब तो ठंडाटा अच्छी कही एत आक्टिव हो पानी सहजरे एत कम भी हड़बड़ होनी आज भी सेमती कौन है कहले एंकर तो ए सिफ्ट ड्यूटी ये उठिक घर द्वार झाड़ू झुड़ा जमी करा कर फुल तोलिकी मत उठे ना चापाई सी चा भी पी ना पुओ खाली डाकिकी कबाट देकी पलैंट टिके डेरी पर फोन कले भाभी उठी गलुणी कौन सी जो फोन कले से मो निद भांगला देखला 7टा बजा को 10 मिनिट माने एमती कौ दिन है जो मैंने मो ब्लॉग पुराणा आरंभ सब देखुए जानी थे माने मो ना 5टा 5:30 भितर उठीजी से चाहे जिते शीत हो वर्षा हो खरा हो बहुत बेसी हेले 5:30 भितर मुझे उठीजी मोर नित्यकर्म थाए प्रणाम थाए जहाँ जमी थाए एवं तो किसी दिन है ना एक्सरसाइज कर ना प्राणायाम कर देहटा भी भल लगुनि कौटना कौटी मनटा भी एत ठीक ना जहाँ भी हो करी कौन कहले काम दाम हाँ से 7टा बेले जो उठिली कहली प्रभु एत बड़ होगा कहीकि शोई तो पड़ुची सहजरे तो मत निद हुए राति भी शोला डेरी हो डेरी भी हुए और बिछणार पड़ पड़ू निद भी हुए किंतु ये किसी दिन है एमती शुआ शोची 6टा 6:30 7टा कर दूची उठिला बेलू तापर धीरे धीरे कर कम कर तो झाड़ झुड़ा कर फुल तोल पलैले अल्प 2टा बासन था बासन मजी गाधे पाधेकी ये टिके आगु पूजा करके आसली डालीटा भी बसई देती से तार सीझुची ये छुआ तो गाधेनी गाधेब कहीकि पर्यटन गाधोनी ता हिसाब से गाधेब विश्वास करें संसार भितर अच्छा मैंने दुख कष्ट समस्त को लगिक रही कार अल्प कार बहुत निश्चय कहबानी जे आजिका डेट्रे आम पूरा निश्चिंत थी किसी ना कि दुख सुख लगिक रही कार देहपा नहीं कि कार पैसा पत्र नहीं कि कार छुआ पिला नहीं कि माने छुआ पिला केमती पढ़े कि कौन कि कार झील पुओ नहीं कि बागर माने कहीं कहबानी आजिका डेट्रे आम निश्चिंत अच्छा किसी ना कि चिंता आमको लगिक रोचे आजिका डेट्रे
କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଛାଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ୍ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଥିବ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଚିନ୍ତାଟା? କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା, କେତେ ରୋଷେଇ କରିବା। ମାନେ ପରିବାର ପତ୍ର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ସିଏ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା। ମାନେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପରିବା ଯେଉଁଟାକି କମନ୍, ସେଟା ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ହେଲାଣି। ଘରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ, ଯଦି ଡାଲି ଆଳୁ ଅଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଯଦି ଏତିକି ରେଟ୍ ହେବ, କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ଆଉ କେତେ ରାନ୍ଧିବା? ମୁଁ ମାନେ କିଛି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନି ଯେ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି ପରିବାପତ୍ରକୁ ନେଇକି। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତ ଭାବନ୍ତୁ 2-3 ଜଣ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ, ଖାସ୍ କରି ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ଯେ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିବି ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବି କେତେ ଜଣ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ନ ବି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା, କେମିତି ରାନ୍ଧିବା? ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେ ମାନେ ଆମ ବଜେଟ୍ରେ ବି ଆସୁଥିବ, ଆଉ 2-3 ଓଳି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନର କେମିତି କରିବା ଯେ ଆମ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ହେବ ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାନେଜ୍। ମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇକି ଆସିଛି, ଡାଲି ସିଝୁଛି। ଆଜି ତ ସୋମବାର, ସବୁ ସାଧାରେ ହେବ କ'ଣ, ଖାଲି ଡାଲି ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ କରିବି। କାଲିର ଉଷୁନା ଭାତ ଅଛି, ଏଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ବି ଅଛି, ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଡାଲି ଅରୁଆ ଭାତ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ଡାଲି, କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ଦେଇ ଖାଇଦେବି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ଡାଲି ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଦେଇଦେବି। ଏଇଆ ହିଁ କରିବି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କ'ଣ ରାନ୍ଧିବି, କେତେ ରାନ୍ଧିବି କହିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମୋ ଭଳିଆ ସେଇ ସେମ୍ ଚିନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ଆଳୁ ବି ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଯିବ କି? ଆଳୁର ରେଟ୍ ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବା? ବର୍ଷା କାଲିଠୁ ହେଇନି, ଆଜି ବି ବର୍ଷା ହେଇନି। ରାତିରେ କାଲି ହେଇଥିବ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ତ କାହିଁ ବର୍ଷା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ରହି ଖରା କରୁଛି, କାଉଁଳିଆ କରୁଛି। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଶୁଖିବା କଥା ଶୁଖେଇଛି। କାଲି ଯେତିକି କାଚିଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଘରେ ଅଛି, ନେଇକି ବାହାରେ ଶୁଖେଇନି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଯେମିତି ଦେହଟା ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ନେଇକି ଶୁଖେଇଥିବି, ପୁଣି ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ, ଆଣିକି ଘରେ ଶୁଖେଇବି। ତାଠୁ ଭଲ କଲେ ସେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନା, ଖରାରେ କପଡ଼ା ଯେମିତି ଶୁଖିବା, ଆଉ ଯେତେ ମେସିନ୍ରେ ସ୍ପିନିଂ କରନ୍ତୁ, ଖରା ନୁହଁ କି? ତେବେ ଯାଏ ଡାଲିଟା ବସେଇଥିଲି, ଡାଲିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖେ। ଏମିତି ପାଗ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଦାମ ନଥିବ, ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ଦେହ ପା ନଥିବ, ଏମିତି ପାଗ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଡାଲିଟା ଉତରି ଯାଇଛି। ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ବାବା କହିଲୁ 12ଟାରେ ଗାଧେଇବୁ, 12:03 ହେଲାଣି। ଯା ଏତେ ବି ବେଳ କଲେ ଭଲ କି? ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ଟମାଟର ଦେବି। କାଟିକି ଦେଖିଦିଏ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟା ହିଁ ପକେଇ ଦେଉଥିଲି। କେତେଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ଦିଦି କାଟିକି ହିଁ ପକାଉ କହିକି। ସତ କଥା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ପୋକ ଥିବ କି କ'ଣ କହିକି। କିଛି ନାହିଁ, ଟମାଟର ବି ଦୁନିଆ ରେଟ୍, ଗୋଟେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡାଲିଟା ପୁରା ସିଝିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଚିନି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଡାଲିରେ ଟିକେ ଚିନି ଦିଏ କହିକି। କାଶଟା ବି ହେଉଛି ଯେ ଟିକେ ଔଷଧ ଖାଉଛି, କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛି ଭଲ ହଉନି। କେତେଟା ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ା ପାଚିଗଲାଣି, ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇ ଫଳଟା କେଉଁ ବା ଖାଇ ହେବ? ଆମ୍ବ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଲେମ୍ବୁ 1-2ଟା ଖାଇଲେ କାଫି। ଖାସ୍ କରିକି ମୋତେ ଏତେଟା ଖଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ପୁଅ ବି ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଇଏ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଖାଇଲେ ଖାଆନ୍ତି। ଡାଲି ତ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ବଘାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାଇଙ୍ଗ ବସେଇକି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଅଛି ଫୁଟଣ, ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା।
ହାତରେ ପାଣି ଅଛି, ତେଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଚଟ 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 ପଡ଼ିବ। ଗରମ ହେଲାଣି ତେଲ, ଦେଇଦେବେ ଏବେ। ସବୁବେଳେ ସାଧା ଡାଲିରେ ମୁଁ ଜିରା ଫୁଟାଏ, ଆଜି କ'ଣ ମନ ହେଲା ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ଦିଏ କହିଲେ, ତାର ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ଡାଲିରେ ଟମାଟୋ ସିଝେଇଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବି। ସମୟ ଏବେ 1 ବାଜିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। କିଛି ବି କରିନି, ଡାଲିଟା ହିଁ ଖାଲି ସିଝେଇଛି। ରୋଷେଇ ତ ସବୁ କରିବାର ନାହିଁ। ଅରୁଆ ଭାତ ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ଗରମ ହିଁ କରିବି। ଅରୁଆ ଭାତ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭାତଟା ଖାଲି ଗରମ କରିବି ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ସତ କଥା କହିଲେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯେତିକି ନେସେସରି କାମ କରୁଛି ବାସ୍। ଛୁଙ୍କଟା ଡାଲିରେ ଦେଇଦେବି। ଡାଲି ବଘାରି ଦେଲେ। ଡାଲିଟା ବଘାରିକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଆଖିକି ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଟି କ'ଣ ଲାଗିବ ଦେଖାଯାଉ। ଏମିତି ଡାଲି ଉତରେଇକି କେବେ ବି ମୁଁ ହାଣ୍ଡି କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର କରେନି। ଆଜି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଡାଲି ଉତରିକି ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ହେଇକି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଅରୁଆ ଭାତ ପାଇଁ ଭାତ ପାଣି ବି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଭାତ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚାଉଳ ଧୋଇ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ନ ଚଲେଇ ଦେଲେ ତଳେ ବସିଯାଏ। ଘରେ ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଆଉ ସେ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳା କରୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ପିଲା ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନ ନେଇକି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଖାଲି ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେଠି ପୁରା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେରିଗଲେଣି। ବେକାରିଆ ହଁ, ତମେ ଆସିଗଲ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ବର୍ଷା ହବ। ବାଇଆ ଯାଇଥିଲ ପୁଅ ସ୍କୁଲ? ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଦେଖିବେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अच्छा मॉर्निंग କରିପାରନି। ତମେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଥିଲ, ମୁଁ ତ ଶୋଇକି ଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଭାବିଲି ନାହିଁ କରିଦିଏ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଲେ। ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଲୁଗା ଶୁଖିଛି, ଘରେ ସବୁ କାଲିଠୁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଶୁଖିଛି। ହଁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଏମିତି ଓହଳିକି ରହିଲେ। ଆଉ ଶୁଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ଇଏ ତ ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଭାତ, ଆଳୁ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ସାଲାଦ ମାନେ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତମକୁ ଦେଇନି। ଆଉ ଡାଲି ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଆଉ ଡାଲି ଦେବିନି? ହଁ, ପାଣି ବି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିନି, ମୁଁ କହିଲି ତମମାନଙ୍କର ତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଡାଲି, ଅରୁଆ ଭାତ ଗରମ ଗରମ ଘିଅ ପକେଇଦେବି, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଲୁଣ ଦେବେ? ଡେଞ୍ଜର ମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲୁଣ ଦେଉଛି, ଲୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବି ନା ତମକୁ? ହଁ ହଁ, ପାଣି ବି। ଏ ଲୁଣ ନିଅ, ଆଉ ଲଙ୍କା ହାତରେ ଦେବିନି, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ବାବାର ମୋର ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯିବ ଲଙ୍କା ହାତରେ ଦେଲେ। କୁହନ୍ତି ହାତରେ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କହିକି। ଯାହାକୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଲେ ହାତରେ ଝଗଡ଼ା। ତଳେ ଇଏ କର, ସେଠି ଦାଗ ହେଇଯିବ। ସେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ନା, ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଗୁଡ଼ା ରହିଗଲା ବେଳକୁ ଓଦା ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେ ଝଡ଼ୁନି। ସୋୟାବିନ୍ ଗୁଡା ତ ମାନେ ଗୁପଚୁପ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନା ତରକାରୀଟା।
ତାହେଲେ ଓଭରାଲ୍ ଖାଇବା ଠିକ୍ ନା? ବେଷ୍ଟ। ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ମାଙ୍କ ଦୟା ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ବାବା ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ କରିଦେଲେ, ମୋ ପାଟିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। କଳା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବି କି ନହେଲେ? ନା ଧଳା ହେଇଯାଅ। ହଁ ଧଳା। କଳା ଭଲ ଲାଗେ। ଡାଲି ବେଶୀ ଗରମ ଅଛି କି? ଏବେ ଡାଲିଟା କରିଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 11:20 ନା କେତେ। ପୁରା ଆଖି ଫୁଲା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଖି ବି ଠିକ୍ ସେ ଖୋଲି ହେଉନି, ଏତେ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଉଛି ପୁରା। ହଁ ବା। ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛ ନା ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଜାମ୍ ପାଇଁ? ହାଁ ଟିକେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବ ନା, ଆସିକି ନ କଲେ ପୁଣି ହଇରାଣ। ହାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିକି ସେଇଟା କରିବ। ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଖୁସ୍। କଣ୍ଢେଇ ଡାଲି ଭାତ ଆଜିକାଲି ସତ କଥା କହିବି, ମାନେ ନା ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପିଲା ଏତେଟା କାହିଁ ଜିଦ୍ଦି କରୁନି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନଠୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାତ ଦେଲା ବେଳକୁ, ନହେଲେ କେଉଁ କଦବାଏ କ୍ୱଚିତ୍ ସେ ମାଛ ଫାଛ ହେଲେ ହିଁ ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ ଖାଇବ, ନହେଲେ ରୁଟି। ସେ ବାସି ହଉ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ରୁଟି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଖାଇଦେଉଛି। ସୁନା ପିଲାଟା ଯେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମୋ କଥା ମାନୁନି। ସବୁବେଳେ ମାନିବି। ବେଶୀ ଗୁଡ୍ ବୟ ହେଇଯିବି। ଡାଲିରୁ ଉପରୁ କଣ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ସିନା ଗୋଳେଇକି ଭିତରୁ ଆଣିବ। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେଣି, ସରି ମାନେ ଖାଇବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେଣି। ଭାତ ଲାଗିଲେ କହିବ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ବି 2ଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଖାଇବିନି, ଟିକେ ବସିକି ଖାଇବି। ମୋ ଲଞ୍ଚଟା କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଅରୁଆ ଭାତ, ଘିଅ ପକେଇକି ଡାଲି ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଏଇଆ ଦେଖିକି ଖାଇବି। ଏବେ ଖାଇବିନି, ଟିକେ ପରେ ହିଁ ଖାଇବି। ବ୍ଲଗ୍କୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।